Gaganjeet Kaur. I would now like to invite Rupika Gaurdi to come up to the stage to play her Shabad. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
can first sing, come up and play a Shabbat. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ਵਧੀਆ स्पर्श सिंह, ग्रेस एंड राजी सिंह, ਹੁਣ ਕੁਲਪਿੰਦਰ ਕੌਰ एंड मेहरप्रीत कौर जी शब्द गाएंगे। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्ने की ते प्यारी कॉलेज बैठी साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ਵਧੀਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸੁਖਮੇਹਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव। नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। चतर दिशा की नौ भले अपना सिरे ऊपर कर तार्यो। कृपा कटा के अवलोकन कीनो दास का दुख बिबार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। भजन राखे गुरु गोबिंद राखे गुरु गोबिंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे त्याग पुरख बख संग। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बढ़िया, just great job सुखमेहर कौर। हन हरभजन कौर जी नु शब्द गावनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
जलते थल कर थलते कुआ जलते थलते कुआ जलते थल कर थलते कुआ उपते मेर कराए जलते थल कर थलते कुआ जलते थल कर थलते कुआ उपते मेर करावे तरती ते आकाश चढ़ावे
जलते थल कर थलते बुआ जलते थल रूप मेर करावे रूप मेर करावे जलते थल कर थलते बुआ पंडित ते मुखधारी पंडित ते मुखधारी खल मूरख ते पंडित करियो पंडित ते मुखधारी पंडित ते जलते थल कर थलते बुआ जलते थल कर थलते मेर करावे जलते थल कर थलते बुआ नारी ते जो पुरख करावे नारी ते जो पुरख करावे पुरखन ते जो नारी पुरखन ते जो कबीर साधु को प्रीतम कबीर साधु को प्रीतम तिस मूरत बलिहारी तिस मूरत बलिहारी कहो कबीर साधु को प्रीतम कहो कबीर साधु को प्रीतम तिस मूरत बलिहारी जलते थल कर थलते बुआ जलते थल कर थलते बुआ मेर करावे मेर करावे जलते थल कर थलते बुआ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Great job Harbhajan Kaur ji. Rupinder Kaur ji एक शब्द गावन के। वाहिगुरु जी का
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सातरती पाई हरे आवली, सातरती पाई हरे आवली, जित्ते मेरा सतगुर बैठाए, जित्ते मेरा सतगुर
ji, Hun Jasprit Singh ji, who recite a shabad on stage. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वन करेक्शन, शब्द नहीं स्पीच देना कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिरदर तली गली मिली आओ, ये तुम्हारक पैर तरी जाए सिर दीजिए कान न कीजिए। देह सिवा पर मोहे हैं शुभ कर्म न ते कबहू न डरो, ना डरो और स्यो जब चाहे रहो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਨਵਰੀ 1761 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੱਡੂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਸੇਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਿਡਰ, ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਚੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਦੋ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਬ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਗ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋ ਮਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਨਿਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਜੋ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਸਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਈ ਸੋਲਜਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਿਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਸੂਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਸ਼ੋਪੀਅਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਿਹੰਗ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ 1823 ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸੋਚੋ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 1823 ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਵਲਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਨਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਉਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਭਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਅਫਗਾਨੀ ਸਨ, ਜੋ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਫੇਮਸ ਸੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਰਥੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ ਕੋ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। For the sake of kids who don't understand Punjabi, can you just summarize in 5 minutes English? I'll try my best. Okay, the kids and adults who didn't understand what I just said. Akali Fula Singh ji was a 6th Jarnail, was also Jathedar of Akal Takht Sahib, who fought like a lion, who never bowed against anyone, who always followed Guru Granth Sahib Ji, who always believed in ardas, that when you do ardas, it won't it always gets fulfilled when you do ardas to Sri Guru Granth Sahib Ji. And he fought a lot of battles, and he always won those battles. He even did a lot of seva for Sikh Panth, a lot of seva to Gurdwaras. He does cleaning of sarovars, and he was the Jathedar of Shaheed Misal. That's it? I don't know if they understood anything. So at very young age, so the only point or only thing you should take away from here, that you should read Gurbani. I do hear from a lot of people that why should we read Gurbani? Ratta kyun marna hai? But it is important that if we don't read, we don't understand. Okay, reading is the first step. When you go to school, you start from ABCD. You don't start from the learning the sentences or words. So you have to understand Bani. You have to read Bani. Then you will understand, right? And then you have to. So then गाना भी important है. Then you have to मनना भी important है. सुनना भी important है. So everything has its own importance, right? बोला चुका देखिए वाहिगुरु जी का खालसा, बोले सोनिहाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਸੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Ave Guna
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसी मांग गोविंद दे, ऐसी मांग गोविंद दे, ऐसी मांग गोविंद दे,
राम करीम